الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت في درب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسر من كل قدر مقدور وحدد محذور ومن جميع الشرور نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه سلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ونور الأبصار وضيائها آله وصحبه وسلم. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi kirami wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa kullu muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ila syekh wa murabbi syekh Masyruni Suri al-Banjari wa la sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir alaihi durus Habib Muhammad alaihi durus wa li jami'i syekhina aina ma kanu wa khulsan illa muallif hadzal kitab li sayyidina Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf wa ila Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit wa ila Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihi wa furu'i wa jami' sadatina ali ba'ala usulihim wa furu'i أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجاته في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سور ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala makruhatul jamaah katsiratun. Makruh di dalam berjamaah itu ada banyak hal-hal yang makruh di dalam salat berjamaah. Di antaranya qaunul imami fasiqan aw mubtadi'an. Imam itu fasik atau dia ahli bid'ah. Makruh kita berjamaah di situ. Tapi sahkah jamaahnya? Tapi makruh. Kalau imamnya fasik, imamnya penjudi, di mana-mana berjudi dan memang nampak. Atau imamnya mohon maaf minuman keras dan memang rancak mengolah onar di masyarakat, tapi sidin alim juga aja. Saraba jadi. Pemabuk bisa, berjudi bisa, imam bisa, betahlil bisa, ma'arwah bisa. Fasik, makruh. Atau ini ahli bid'ah. Apa contohnya? Mengatakan kalau Allah di langit, itu bid'ah itu. Karena sebelum ada langit Allah sudah ada. Kalau Allah di langit, kemana Allah Ta'ala sebelum langit diciptakan? Ya, itu kan kada kau menjawabnya. Jadi jangan Allah di langit, jangan Allah ada tanpa tempat. Tidak berhajat kepada tempat karena tempat itu makhluk. Kalau Allah berada di atas tempat berarti Allah berhajat kepada tempat. Kalau Allah berhajat kepada tempat sama mengatakan Allah itu lemah karena masih butuh dengan makhluk. Nah. Atau misalnya boleh gak berjamaah? Boleh gak? Nah, tapi kalau bisa, kalau ada yang lain di lain aja. Ya. Tapi ini yang bujur-bujur memang menumpai sahabatnya, ada juga si ahli yang memang kurang lebih kayak kita, cuma ini mendahulukan Ali ketimbang yang tiga. Cuma sama kayak kita kurang lebih, banyak di Yaman, Syiah Zaidiyah itu banyak. Artinya kada hantam rata semua Syiah sesat, ada sebagian juga. Nah, tapi kalau kita mengumpatikan boleh gak? Boleh. Tetapi dikatakan makruh karena ini yang menyumpah-nyumpahi itu. Qaunul imami aklaf. Makruh mengumpati imam tapi belum bersunat. Adakah? Kalau tapi hukumnya makruh. Mengumpati imam bersih bang tapi belum bersunat. Kalau tahu benajis kada boleh karena kada sah sembahyangnya. Ya, imam belum bersunat. Kanakan umur 7 tahun belum bersunat jadi imam, makruh kita mengumpati. Kalau di Arab bang, di Arab itu orang harus bersunat sudah. Ya, ada kalau di video-video kanakan jadi imam, suara bagus Iya bapaknya sudah bersunat, tamyiz sudah. Kalau di sini umur 7 tahun SD belum bersunat, hampir SMP hanya bersunat. Beda jadi jangan mau empati orang sana karena tradisinya berbeda. Lain wadah, lain isi, jangan disamakan. Apalagi kaunul imami tamtaman au fa'fa'an au wa'wa'an. Imam ini tamtaman.
Jadi kita mengulang-ulang harfat tak tam-taman. Ada mungkin orang itu nang berpenyakit gagap, tapi memang kalau dia membaca taknya mungkin kayak apakah, atau di sini dikatakan lagi, atau dia wawnya kah sama tuh, atau ro-nya kah. Ya kita ini kadang-kadangnya mengkreditkan bukan. Tapi kalau ada yang fasih silakan yang fasih maju. Kalau yang kada sampai, ini ada juga bang. Tapi kan ada yang memang kada sampai asli, maka kalau ada yang lain silakan yang lain. Kalau khatib ada masalah. Kalau imam kalau bisa yang lain, kalau bisa, kalau ada. Nah, ini wow atau ini tak tuh ulang-ulang, tak. Makruh. Kalau memang kada ada yang imam lah lain. Kalau sini aja pak alimnya yang lain kada mengerti, kada wani juga maju jadi imam. Kada pernah jadi imam seumur hidup jar. Nah, suruh jadi imam. Kalau pindah sujud hilang imamnya. Iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratibun wa lam yashfa'u tafadilah awal lil waqti. Mendirikan jamaah dalam masjid padahal dalam masjid itu ada imamnya dan dia tidak takut tertinggal fadilah awal waktu. Misalnya lambatnya pak imamnya keluar aja, maka sudah isya sudah. Kita berdulu aja dah, bertigaan, padahal imamnya ada, maka makruh mengumpati jamaah yang itu karena sudah ada imam tetap di situ. Kecuali memang lambat benar jam 12:30 zuhur, jam 3 hanya zuhur imamnya keluar. Jangan. Tapi kalau masih waktu fadilah aja maka kada apa-apa. Fadilah itu banyak panjang waktunya, waktu awal. Kalau isya bang, isya itu kada masalah sebenarnya berlambat-lambat. Terkadang pengajian itu perlu waktu yang panjang, terkadang pembahasannya itu biasanya tanggung di masjid biasanya, jadi terlambat pada waktunya. Ada juga orang tuh terlalu waktu sudah masuk ya. Kalau isya itu biar jam 9 santai aja, asal azan dulu. Di Hadramaut biasa memang gitu. Kalau lagi maulidan nih, maulid masuk isya azan diri. Karena setengah jam, sejam hampir hanya komat apa juga. Apalagi isya itu waktunya panjang. Wijaju sofi wa adamu ikmali maqablahu. Bengkok sap tidak sempurna yang sebelumnya. Bengkok. Makruh. Kayak cacing. Nah, sap. Makanya memang bagus bang, memang masjid itu ada pembatasnya, ada ambalnya yang sebutin. Kalau bujur-bujur satu warna akhirnya belok gitu. Makanya kan sunnah kemarin imam tuh menyuruh meratakan saf. Ya. Yang penting pak makmum paham, jangan jawab bahasa Arab. Sufufakum fa inna tasfitasab min tamami shalah. Makmum kada tahu, diartikan kada juga. Kecuali makmum tahu artinya, ini menyuruh meratakan saf mungkin isyarat. Nah, seperti hadis kan hadis tuh. Ya, tapi intinya kan memadahi makmum supaya safnya rata, ya rapi. Karena fa inna taswiyatas shaf ya Nabi min tamamis shalah. Karena meratakan saf itu sebagian dari kesempurnaan salat. Kalau safnya kada rata maka belum sempurna lagi. Ya. Ingkita usaf, terputusnya saf, tidak rapat, semeter berjarak, bersilang, seng. Makruh bersilang-silang berjarak kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur maka tetap sah dan tidak ada kemakruhan. Kayak semalam, ini kan hilang dah coronanya. Jadi semalam itu jangan pegang karasan, kada sah ini sah aja. Sekalipun terputus-putus nangke itu tanpa ada uzur tetap sah, tapi makruh. Apalagi kalau uzur ada maka kemakruhannya hilang. Makanya kada ribut kada ulun. Kalau ini kan wani berpandir nih karena sudah lewat masanya. Kalau semalam bu guru ada juga yang mengatakan kada boleh. Seorang ada akhirnya caur kena. Tapi sebenarnya ini kan udah lewat. Ya, sebenarnya kada masalah beranggang-ranggang nangke itu. Memang ada uzur.
Ya, apalagi memang yang menyatakan itu orang kesehatan. Ya. Jangannya berbahaya aja. Ya udah, ya sudah. Sekarang Bang, ayo rapatkan sap lagi. Sudah jawab vaksin kalau? Sudah, ulun sudah 2 kali vaksin dah, ada kartunya dah. Ya, tapi makruh kalau tanpa uzur besap berputus putus. Kayak apa kalau anak kecil? Kayak anak ulun tuh. Di samping apakah memutus sap? Ada yang mengatakan makruh. Makanya anak kecil di belakang, khusus di belakang. Tapi pertimbangannya ada lagi. Kalau anak kecil ini di belakang, ributnya bukan main. Maka hilanglah kehusuan. Kalau tadi menghindari kemakruhan, maka anak di belakang. Tapi kalau di belakang khusyuk hilang. Anak lari-lari, apalagi kita sawan hati kemana-mana. Maka mendidik anak, maka silahkan bawa ke depan. Tapi jangan beri ganal-ganal, porsi anak halus saja, setengah dewasa. Iya. Ada apa-apa, ada masalah. Tapi memang afdolnya memang yang di depan itu aturan sab itu ulama dulu yang paham. Baru yang tuha-tuha, baru yang ya balik, baru yang di belakang belum balik, baru kekanakan. Neng itu aturannya. Tapi dalam beberapa kasus maka dikecualikan, kayak anak tadi misalnya. Musawatul imami fil mauqif makruh, imam dengan makmum sama wadahnya. Biasanya nih kalau dalam sebagian yang lain memang kada apa-apa, tapi dalam mazhab kita makruh. Imam dengan makmum sama. Apa kalau berduaan aja, makanya si imam maju sedikit. Nah majunya itu jangan juga jauh. Yang afdol itu maju imam dengan makmum itu kalau berduaan bersampuk antara ujung jari dengan tumit. Tapi kalau bersampuk ini kan kalinya gini. Nah, ini makmum misalnya, ini imam batasnya yang gini. Nah, sepaling Abdullah yang gini, jangan juga jauh. Ini batas imam, ini tumitnya, ini jari makmum rapat. Itu paling Abdullah yang gitu. Kalau yang ini boleh aja, yang makruh tuh kalau sama yang gini nah. Sejajar tuh makruh. Muwafaqatul imam fil af'al, menyamai imam dalam gerakan. Imam sujud langsung sujud ya, imam bangkit ya, sama dengan imam. Makruh. Yang kayak apa? Tepatnya itu ketika imam baru gerak juga, Allahu Akbar, kok gerak, Hami Allahu liman hami, dah bangkit juga, itu yang pas. Kalau yang sama-sama makruh, kecuali saat amin sama-sama. Itu ada riwayat yang mengatakan siapa yang mengucapkan amin plus sama-sama dengan aminnya imam, berarti imam ini disunahkan juga mengatakan amin. Nah, siapa yang bisa menyesuaikan dengan imam sama-sama menunggu imam, jangan berdahulu, jangan terdudi, maka Allah ada yang mengatakan menciptakan malaikat yang akan memintakan ampun orang itu sampai hari kiamat. Ada riwayat itu, enggak ingat riwayat siapa, tapi pernah terbaca riwayat itu. Sama-sama dengan aminnya imam. Ya. Biar kompak, timba itu harus. Kapan lagi yang kadang makruh? Inda su'alir rahmah inda dzikriha wal isti'adah minal adabi inda dzikrihi. Ketika meminta rahmat, ketika memang ada ayat yang menyebutkan tentang rahmat, dan minta perlindungan ketika ada ayat berbicara tentang azab. Kalau kita tahu artinya, contoh ini yang ulun tahu dan di kitab memang nangke itu dijelaskan. Ketika imam membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, itu sunnahnya bukan di belakang ketika Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, itu belum pernah ketemu ulun. Entah adakah atau kadada, cuma yang jelas ulun belum pernah ketemu. Yang ulun ketemu dalam pembahasan kitab itu dalam ulumul tafsir itu, dan itu kalau diamalkan banyak ketika Sabbihisma Rabbikal A'la, Subhana Rabbiyal A'la.
makmum dan imam sama-sama bertasbih. Makanya imam kalau bisa putus itu, tapi kalau nya kelanjut Bang ya kada apa juga. Cuma kalau nya memutus disunahkan kita menyahut subhana rabbiyal a'la. Kapan? Ketika imam sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la alladzi khalaqa, baru sambung. Dan itu kada pernah lagi ulun mendengar banyak orang nangke itu, hanya kalangan orang-orang nang tahu saja ulun. Yang banyak ulun mendengar ketika di ujung alaihi wassalam, dan itu kada pernah kita ketemu. Mungkin ada, mungkin lah, tapi ulun kada pernah ketemu. Tapi yang memang nyata itu situ sabbihisma rabbikal a'la. Sunnah kita mengucap subhana rabbiyal, karena perintahnya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, perintah mensucikan, maka kita menyahut dengan subhana rabbiyal a'la. Sama kayak alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sahut tuh, hafal lapian lah, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, apakah ada selain Allah yang paling bijaksana? Tidak ada. Bala ya Allah, nggih kada ada. Ana dzalika minasyahidin, aku betul-betul bersaksi yang demikian itu. Aku termasuk orang-orang yang bersaksi kalau tidak ada yang adil selain Allah. Sunnah. Itu jar guru kami, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis alhamdulillahi ala millati rasulillah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Allahumma afina wa'fu 'anna. Itu sunnah tuh. Karena summa la tus'alunna, kemudian sungguh akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin na'im, tentang segala nikmat ditanya. Ya Allah, Allahumma afina, ya Allah afina, peliharalah kami, wa'fu 'anna, dan maafkanlah kami, supaya karena hisabnya kurang atau bahkan kada dihisab di hari kiamat. Sudah kita berdoa. Dan banyak sebenarnya ayat-ayat nang kitu. Nah, itu kada apa sama-sama imam, kada makruh. As-salatu munfaridan anisaf itu makruh. Apalagi ini ketinggalan. Dan ketika di tengah membaca kunut, ketika imam fa inna kataqdi wala yuqda alaik. Jadi amin itu menyaringi Allahumma hdina fi man hadait, amin. Ini kada ranai ya. Ya, sunnah amin kan karena imam doa. Karena Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka sama-sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai habis. Karena wa sallallahu baru imam menyaring misalnya. Ila akhir sampai akhir sama-sama itu. Kena makruh sama-sama imam. Kalau selain itu makruh sama-sama imam. Bergerakannya, hatta bacaan juhur. Kita mendengar nih imam ini membaca Fatihah, kita juga baca, maka makruh menyamai imam di situ. Undur sedikit. Ya, kecuali memang kita kadang dengar terlalu kecil suara imam juhur, maka kita belakangan. Mendahului imam dengan sengaja dalam bacaan tetap makruh. Juhur padahal asar kada bersuara, kalau kita tahu maka makruh. Cuma kalau kita kada tahu ya hilang makruhnya, namanya kada tahu. Terangkatnya makmum dari imam dan sebaliknya tanpa ada hajat. Wadah imam tinggi benar, tempatnya beda. Kalau sekedar ambal ada masalah, tapi kalau sampai betilam tinggi ulun genano, bukan masalah makruh aja Bang, terganggu. Kenapa? Kalau nya tilam rasa hidungnya terkedalam banget rasanya. Jadi saat sedang-sedang aja lah. Makruh kalau nya wadah tuh berbeda, makruh. Imamnya di atas, nah 2 kilan naik wadah imam khusus, maka makruh itu. Kalau nya masih sejajar, kalau sedikit aja lah kulihalah, maka dimaafkan aja. Ini tempatnya lebih tinggi makmum atau lebih tinggi imam tanpa ada hajat. Kalau ada hajat ya kada masalah.
Imam lahan, lahinan lahnan la yughayyirul makna. Imam itu punya kesalahan di dalam membaca. Tajwidnya tuh tepuntal tepulilit, tapi kadang merubah makna tuh makruh. Lahan. Bepair di kita bahasa tuh. Lahan dia tuh. Beimalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Lahan. Salah baca tajwid cuma kadang merubah makna. Kalau merubah makna maka kada boleh batal sholatnya. Kenapa? Karena fatihahnya batal, maka tidak dianggap sholat kecuali nya mau ulang lagi fatihahnya. At-tabligh li ghairi hajat, makruh juga sampai takbir yang ini. Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu makruh kalau tidak ada kalau di Mekah Bang, nyata orang berhajat karena ini terlalu besar. Karena ada yang kadang mendengar kah, ada yang terlambat kah, ribut kah, kalau benyaring gitu kan nyata semuanya mendengar. Nah, itu makruh kalau tanpa ada Cuma di tempat kita kada ada Bang. Kita kada ada ini. Tapi sebagian di negeri Arab, ulun lihati ada. Tapi kalau wadahnya ganal kada makruh, tapi kalau wadahnya halus ada jiwanya menghulut. Ada. Sami Allahu liman hamidah ya Rabbana walakal hamd di belakang. Itu makruh. Idza zada ma bainal imam wal ma'mum aktsaru min salasati azra. Makruh lah berlebih di antara imam dengan makmum ada jaraknya jauh sampai lebih 1,5 meter. Makruh. Imamnya depan sana, makmumnya di sini. Berapa? 3 meter. Makruh. Ya. Jangan lebih dari 1,5 meter. Makruh. Jauh benar antara imam dengan makmum. Cuma kalau wadah-wadah kita ini aman aja biasanya. Ya. Ini ada permasalahan. Tadi kan makruh kalau mau umpati imam yang ahli bid'ah. Seperti mengatakan Allah di atas. Seperti mengatakan misalnya surga malaikat itu laki-laki jar. Nah, ya. Itu ahli bid'ah. Maka kalau tidak ada jamaah yang lain maka tetap afdal mengumpati jamaah itu. Misalnya nih ada kan yang ketika jamaah lain lagi dari jamaah Syiahnya bakal jadi itu sah aja. Tetap justru afdal kalau tidak ada jamaah, tapi kalau ada jamaah lain umpat ke situ maka hukumnya makruh. Tersendiri dalam masjid yang 3. As-salatu munfaridan fil haramain al-maki wal madani wal masjid al-aqsa afdalu min salati jama'atin bi ghairihima indar ramli. Tersendiri di dalam masjid yang 3. Sorangan di belakang tetap makruh. Besorangan aja kada mau berjamaah itu makruh. Kalau dalam masjid yang 3. Apa masjid 3? Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Sembahyang zuhur tapi sorangan di situ makruh karena ditekankan sekali di situ berjamaah karena berlipat-lipat ganda pahalanya. Menurut Imam Romli, tapi menurut Imam Ibnu Hajar kada apa-apa. Jamaah masjid bagi laki-laki di dalam sholat 5 waktu itu lebih afdal ketimbang di rumah di sini. Sekalipun istrinya kada berjamaah, ulunnya kalau ke masjid istri sorangan aja dapat pahala jamaah, tetap lebih afdal lakinya ke masjid. Ya. Binian Bang, bolehkah ke masjid? Boleh. Binian itu sekarang dulu kan boleh juga. Walaupun ulama beda pendapat, ada yang mengatakan makruh keluar binian. Tapi sekarang ini kita melihat fitnahnya itu bukan di luar lagi, dalam kamar fitnahnya. BHP. Iya. Bujangan di rumah aja. Di
Di masjid sama aja, keluar jabe fitnah di laki-lakian, di kamar bang berteleponan video call, maka hilang itu, artinya tetap ini ke masjid boleh. Walaupun ada yang memakruhkan sebagian, tapi ada juga yang membolehkan. Kalau kita lihat kondisi sekarang, maka boleh tuh mutlak dah, boleh ke masjid binian daripada di rumah. Maka justru lebih kada aman ketika sorangan. Ini berkirim-kirim gambar, bervideo-video aneh-aneh, berlihatan orang lakian, lebih baiknya berkawanan malunya, ya. Tarawih misalnya. Dan disunahkan, dianjurkan imam itu menunggu orang yang masuk di waktu ruku dan tasyahud akhir. Karena kalau kita ruku itu biasanya ada yang masuk, apalagi subuh, jangan lakas-lakas rukunya yang jadi imam. Karena biasanya kita ada yang terlambat-lambat supaya bisa jangan masbuk, jadi lamakan. Atau tasyahud akhir. Tapi dengan beberapa syarat imam boleh menunggu. Misalnya dia berkeyakinan yang memang yang masuk itu dapat rakaat. Artinya ini sempat aja kalau bunyi banyu wudu di sana, di sini udah tahiyat dah sampai habis, wah ini belum lagi bisa siap-siap. Aku menunggu ini kelawasan apa itu. Dan memang orang yang ditunggu itu kadang biasa galai. Kalau biasa galai boleh lambat, jangan tunggu-tunggu aja, biar aja jalan aja situ. Ini biasa lambat ya. Ini orang Arab rajin aja kasihan, cuma ada permasalahan tunggui sunnah. Nah. Dan ada beberapa syarat lagi. Cuma itulah secara umum saja. Dulu pernah terjadi ada riwayat mengatakan Nabi itu ketika sholat subuh rukunya panjang rukunya. Setelah salam sahabat bingung, Nabi Rasulullah pian kayak kada biasanya ruku panjang betul, ada apa ya? Jar Nabi, aku biasa aja sebenarnya, cuma ketika aku mau bangkit dari zikir biasanya malaikat Jibril menahannya aku, jangan bangkit, ditahani dulu. Jadi aku diam aja nunggu malaikat Jibril melepaskan tahanannya tuh. Kenapa? Nggak tahu aja Nabi, karena aku tanya dengan Jibril dulu lah ya Nabi. Iya. Nyaman kan, ada koneksinya. Tanyanya Jibril, ternyata kata Jibril itu ada Sayyidina Ali nyelambat ke masjid. Biasanya tepat waktu, cuma lambat. Kenapa? Ternyata Sayyidina Ali itu ketika hendak ke masjid ada orang tuha, galai benar. Tuha benar. Lambal dengan bertongkat, maka jalannya halus. Dan Sayyidina Ali Jasidin, aku kada purun tidak tega untuk menyalip, apalagi ini tuha, tunggui lambat tunggui sampai depan masjid. Kukira masuk masjid sekalinya lurus terus sidin nih. Nah aja sidin, aku mah gak ada terlambat. Rupanya hanya tahu kalau itu Nasrani. Oh Nasrani. Karena itu Jaja Jibril, inya kada tahu juga bang kalau itu Nasrani. Sayyidina Ali itu kada tahu kalau itu orang Nasrani. Nah karena itu aku kata Jibril disuruh Allah Ta'ala untuk menahan supaya Sayyidina Ali masih ikut rakaat untuk ini Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali sedang memuliakan orang tuha, sekalipun Nasrani, apalagi sama-sama Islam tetap harus dihormati sekalipun banyak salahnya manusiawi. Ya karena manusia punya dua potensi, berbuat baik dan berbuat buruk. Jadi kita perlu sadar itu. Orang tuh kelakuannya masya Allah ya. Nah, kene disambatnya macam-macam. Iya, kada apa-apa karena manusia memang sifat dasarnya dua, ada buruk, ada baik. Jadi kita saja lagi yang berbisa-bisa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa dan kesempurnaannya kami ilhamkan kepada jiwa itu takwa dan fujur. Takwa kebaikan, takwa fujur kejahatan. Memang ada potensi orang itu melakukan keburukan. Jadi kita kalau ada orang buruk ya saja, oh memang nangketu. Tapi tetap dikatakan qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang membersihkan hati atau jiwanya.
Sunnah mengulangi sembahyang. Nah ini sunnah. Sudah berjuhur, sudah ayo sembahyang lagi. Sunnah mengulangi. Kapan? Ada 14 syarat. Memang dia sholat fardu atau sunnah yang disyariatkan berjamaah tarawih. Tadi sorangan aja. Ini berjamaah. Fardu. Tadi sembahyang sorangan. Udah gak berjuhur? Sudah. Ayo kita berjamaah lagi ya temani aku supaya dapat pahala jamaah. Maka sunnah mengulangi lagi. Sunnah mengulangi. Bahkan plus ada pahala plus apa? Pahala sodakoh. Atau memang sudah berjamaah. Dari mana ya kan tadi? Dari masjid berjamaah. Temani aku berjuhur nah. Supaya dapat pahala aku. Karena kalau kesorangan dapat pahala satu. Kalau nya 27 derajat. Maka sunnah yang tadi mau ulangi lagi itu bersodakoh ngarannya. Lebih afdol daripada bersodakoh harta. Karena sodakoh amal kebaikan. Apalagi kalau sembahyang sorangan. Udahkah sembahyang? Belum. Ayo. Sudahkah? Sudah. Ayo kita ulangi lagi nah. Nggak apa-apa mau ulangi. Bahkan sunnah untuk mencari fadilah jamaah. Itu kata Bapak. Kemudian apalagi syaratnya yang diulang itu memang tunai, bukan mengkodok. Ayo kita mengkodok lagi, jangan. Ya, sudah aja mengkodok. Yang pertama keadaannya sah. Kalau yang pertama keadaan sah sembahyangnya maka wajib mau ulang. Apa contohnya? Sembahyang subuh dikira sudah subuh. Pas salam, jam 4 masih. Rupanya HP bunyi azan, alarm. Dikira. Biasa nang gitu. Ada orang nang gitu. Dulu ingat bener ulun di pondok gitu. Geger orang. Kenapa? Kaumnya tahrim jam 3 subuh. Rupanya mungkin iya tadi tekajud mungkin jam mati apakah? Langsung azan. Belum ada tekajud. Ya. Bagaimana hukumnya ketika sholat di luar waktu? Zuhur terdahulu. Apakah sah sholatnya? Zuhurnya untuk hari itu tidak sah, hanya harus mau. Untuk apa sholatnya? Untuk menambal kalau hanya pernah ketinggalan dulu. Lagi bujang kamu mungkin pernah sekali kada sembahyang, kada ingat lagi mengkodok, maka jatuhnya itu sama dengan kodok yang terdahulu. Kalau nya tidak ada, ya kebaikan, ada pahalanya. Cuma tetap wajib mau ulang. Kalaunya salah kiblat, habis salam, salah rupanya kiblat ini. Pendapat yang kuat mengatakan wajib ulang, tapi ada pendapat yang mengatakan kada usah diulang karena sudah serius mencari kiblat. Makanya jangan langsung. Ini biasanya kita bertamu ke rumah orang, maka wajib bertakun dulu di mana kiblat di sini. Jangan langsung ampar-ampar aja. Kalau nya ampar-ampar langsung aja, pas salah ulangi. Kecuali mungkin sudah aja bertakun-takun atau langgar orang tuh, langgar tuh ke sana aja, matahari ke sana, bayangannya gini paham. Rupanya salah sedikit, maka ya harus diulang lagi. Tapi kalau nya kada bertakun-takun, tanya-tanya langsung sembahyang aja salah, ulangi. Ya, ulama beda pendapat di situ. Dan banyak syaratnya lagi, cuma itu yang sering terjadi. Dan kada disunahkan mengulang sampai 3 kali. Kalau tarawih bebasnya sunnah. Makanya sebagian orang ada yang ketujuh, sini tarawih, sana tarawih lagi, dan memang dibagi ke di Hadramaut itu jarbuhannya dibagi waktu itu menjadi beberapa waktu. Tarawih di masjid sana habis Isya, masjid sana jam 9 baru mulai, di sana jam 10, sana jam 1, sana jam 2. Karena tuntung di sini istirahat, kesinian ya, hampir 100 rakaat semalam. Ya, itu ya, negerinya malaikat di sana. Tapi ya orang-orang sananya aja, anak pendatang mungkin sudah terubah, wah ini banyak terubah. Tapi masih lebih baik daripada kampung kita. Kalau soal ibadah memang luar biasa. Makanya ada kalimat memang terkenal sekali, syawari utarim syekhun liman la syekhah lahu. Jalan-jalannya di negeri Tarim itu adalah guru bagi orang yang kada bisa guru.
Kenapa kita bisa mengambil pelajaran di jalan-jalannya, dan bujur itu ternyata di sinilah ini sedikit menyimpang. Kalau kita kehabisan bensin, orang cuek-cuek aja biasanya. Di sana kita kada kenal singgahinya, kenapa motor kayaknya bensin habis nih, langsung ingin carikan bensin, dan di motornya langsung cari botol, langsung selangnya ada situ, langsung tumpahkannya isinya. Kada kenal, dan kita orang asing, muhanya tuh beda. Takutnya sekali siapa kalinya Habib jual haddad, kan orang biasa aja sana Habib, karena terlalu banyak penjualan segala macam-macam, banyak kayak Habib pada dihormati orang ada sebenarnya, karena terlalu banyak. Kita yang menghormati, karena kalau bebuhannya sesama buhannya, ya banyak benar. Dan itu banyak memang setiap jalan-jalannya itu, karena subhanallah la ilaha illallah, pelang-pelang kalau kita kan 500 meter ada inilah banyak juga rambu-rambu, cuma subhanallah takbir, karena di rumah sakit itulah, makanya di jalan-jalan di Tarim itu jadi guru, daripada Anda menunggu antri, baik kan sampai berzikir sembari menunggu antrian, lebih baik Anda berzikir. Karena orang sakit pun di rumah sakit, kan ada kawan tuh garing operasi, ulun mengantarkan, ulun juga memalami di rumah sakit tuh, namanya orang kita kan, kasihan juga mamanya kedada, mama abahnya, kita tutuha juga, umpati gani ibu malam di rumah sakit. Kan di rumah sakit tuh ada pasirnya disediakan orang di dalam nampan, dalam baki, disediakan ini untuk bertayamum. Kada tahu caranya, ada poster tayamum, cara bertayamum. Kan ada lagi rumah sakit di sini yang menyediakan pasir debu buat orang bertayamum. Nah, itu. Jadi jangan mengulang lebih dari 2 kali, hilang kesunahannya. Dan banyak lagi. Berikutnya, ini penting ini, tapi karena mungkin sudah lebih 20 menit, mungkin fokus kita kurang, karena kita andak di awal pembahasan ini kan paling 20 menit, jadi kita ini bisa menangkap yang secara full. Dan ini penting, kenapa? Karena tentang sholat orang musafir jamak di sini, karena banyak orang yang kada sembahyang tuh alasan sibuk, tiba anakan halus sembahyang aja, kena aja di kodok, karena pengantenan yang alih karena melarang nih, karena kadang mau lagi di make 2 kali, tetap wajib sembahyang, tapi ada caranya, karena agama kita ini kada keras, kada terlalu mengkekang, jamak aja. Apa contohnya itu yang sering terjadi, sini ke Tenggarong, memang kada sampai batasan, tapi ada yang mengatakan boleh, misalnya anakan repot, ibu-ibu apalagi tambah repot biasanya, laki-laki di mana aja bisa. Perempuan kalau kada bawa mukena, masjid kada bawa mukena ngalih cari sana, ya. Pengantenan di jamak aja. Kalau memang udah berwudu dulu, hanya make up, karena jam-jam 12 orang adzan, sembahyang langsung zuhur dan asar. Kayak apa caranya, karena kan kita bahas minggu depan insyaallah, dan panjang umur sehat afiat. Apalagi ya di perjalanan sini Banjar, ngalih jar sembahyang isya di jalan nih gini, lepaslah maghrib, kayak apa maghrib maka di jalan nih, karena bisa bermaghrib di jamak takhir, karena di isya digabung. Biasanya kalau orang kada mengerti, ya los saja, ya padahal kada boleh, tetap harus sembahyang. Nah ini kita bahas minggu depan. Banyak karena kita pembahasan di sini tentang qasar dan jamak, yang utama jamak nih. Biasanya terpakai benar ilmunya. Sebenarnya kada susah. Yang susah itu terkadang justru karena mungkin dengan kaidah, dengan pembahasan yang usolli fardhu zuhri arba'a rakatin jam'u ilaihil, itu yang malah susah. Sebenarnya itu kada wajib juga. Udah langsung takbir aja, biar angkat takbir, niat di situ, ya. Karena kayak apa cara niatnya, kayak apa cara mengerjakannya, karena lebih detailnya kita bahas minggu depan. Tabian di kitab Al-Fatihah. Ya kana udah ya dan boleh menjamak atau kalau ada kesusahan apapun boleh, jadi pengantenan apalagi ya
pian menunggu di rumah sakit dan lagi berurusan, jamak aja. Asal bahkan boleh tanpa uzur selama tidak dibiasakan. Jangan setiap hari menjamak. Supir bang kayak Pak. Supir tiap hari di jalan, menjamak tiap hari. Ya menjamak. Karena alasan boleh menjamak itu karena kesusahan atau karena jarak yang lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih mungkin ya, ada yang mengatakan 8 berapa, ada yang mengatakan 9 berapa. Intinya kalau sudah 100 itu pasti sampai dah. Pasti boleh untuk mengqashar atau menjamak. Supir bang boleh, karena supir itu bukan mentang-mentang sidin biasa ya kada boleh lah, sama hukum sah. Yang penting lebih 2 marhalah kalau dia qashar ya. Lalu ada bertakun ini dulu pernah ada yang membahas. Kan di zaman Nabi kan orang kan uyuh. Kalau nya 2 marhalah itu anggaplah 90 kilo. Nyata ada uyuh banar. Wah ini sini ke Surabaya gitu. Sebentar aja. Apakah tetap boleh menjamak? Sini ke Banjarmasin setengah jam aja. Ya. Yalah, bahari kan nyata boleh karena ke Banjar itu bahari-hari. Jadi wajar aja memang bahari menjamak atau mengqashar. Sekarang bang, ya sekarang tetap boleh karena yang kita bahas jarak. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan alasannya adalah susahnya. Jadi kalau kesusahannya kada boleh mengqashar. Nah, tapi kita bertumpu kepada jarak. Jadi bukan karena itulah keringanan, karena hari ini betul bang ada keringanan, tapi masih banyak aja orang kada menggawi. Iya, karena kada tahu caranya. Ya, minggu depan cara-caranya pembahasannya kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa qala al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu taala tadhhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'. Akan pergi dunia ini sedikit demi sedikit dan hingga akhirnya tidak ada tertinggal sedikit pun. Ya, dunia ini nang kitu. Karena memang dunia Jasidin allati khuliqat lil fana. Karena memang dunia ini diciptakan dari yang fana. Jadi memang rumus dunia pasti ada kehilangan. Ya, Jalagu Roma aja tuh. Ku tahu rumus dunia apa? Semua pasti berpisah ya, semua pasti. Foto-foto nih ulun ajak mengingati foto yang kita tempel-tempel ini karena hilang 1, hilang 2. Kita tuh yang ada karena hilang juga kita. Ya, hilang karena jarang bang hilang semuanya. Jarang kalau karena 1 tuh hilang, 1 ya. Syai'an fasyan hilangnya dikit. Segala sesuatu di dunia ini hilangnya dikit. Ya. Iman bang bisa juga nang gitu. Bisa juga sekaligus. Ketikanya langsung mengucapkan ini, tapi biasanya ada premis, ada kalau premis itu ada antarannya, ada ininya, ada mukaddimahnya. Orang tuh kenapa tiba-tiba hilang iman masuk kafir? Ini ada pendahuluan biasanya, meremehkan kah dulu, atau tekawan lawan Nasrani apa orang sebelah kah atau dahulu, atau macam-macam sebab-sebabnya. Tapi pasti saya sedikit semua nang gitu. Dunia ini kayak itu hilangnya dikit-dikit sampai tidak ada sama sekali. Makanya ujar ulama kita, jangan terlalu mati-matian mencari yang tidak dibawa mati. Jarsidin, lalu di sini ujar sarah, fakhudhu minal faniyah min ma yanfa'ukum fil baqiyah. Maka ambillah dari yang pana ini di dunia ini kan pana nih, bakal hilang semuanya. Maka ambillah apa yang bermanfaat bagi kalian di negeri yang kekal untuk akhir. Wala takunu kadzina sa'u minazat fa kharaju min fuqara'i ilal ma'ad. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang yang lupa diri dari mengambil bekal, karena ketika inya pindah dari dunia ke akhirat maka inya orang yang fakir. Ya. Jadi ukuran sugih miskin itu bukan di dunia sebenarnya.
Karena memang dari awal kita diciptakan untuk kematian. Makanya awal ayatnya alladzi khalaqal mauta dulu. Yang kita baca kalau tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal. Kenapa bukan hidup duluan, mati duluan? Karena memang tujuan kita memang untuk tadi apa tujuan hidup? Untuk mencari bekal mati. Jadi di sini jangan sampai kamu melupakan bekal kamu. Nanti kalau kamu pergi, nanti akan keluar dalam keadaan yang miskin untuk di negeri yang sebujurnya. Ya. Ada lagi yang membahas kenapa ayatnya mati duluan baru hidup. Ayatnya kita kalau alladzi khalaqal mauta wal hayat. Kenapa bukan hayat duluan baru maut? Kenapa maut dulu baru hayat? Karena setiap yang hidup pasti membutuhkan yang mati untuk hidup. Adanya matakan yang gitu. Kita nih hidup kalau dari mana kita hidup? Dari matinya ikan, dari matinya tumbuhan, dari ini. Nah gitu. Makanya mati dulu. Ya. Ujur itu ada ulama mengatakan seperti itu. Kenapa aja maut duluan? Ya karena kita untuk hidup pasti butuh dengan matinya makhluk yang lain. Jadi mati. Nah, tapi yang umum penafsirannya memang untuk mati duluan. Berarti mati itu makhluk. Alladzi khalaqal mauta, dia Allah yang menciptakan kematian. Berarti mati itu makhluk kayak kita juga. Makanya ada riwayat kena ketika semua sudah di neraka dan sudah di surga, udah kita surga semuanya. Nah, ini surga sudah, ini neraka sudah. Karena kematian itu diwujudkan seperti wujudnya kibas, kayak kambing. Lalu, ahli surga, ahli neraka saksikan ini kematian udah disembelih. Ada lagi hari ini kematian. Yang nar khalidin, yang surga khalidina fiha, kekal di sana. Ada lagi kematian. Makanya alladzi khalaqal maut, berarti mati itu juga makhluk. Ketika inya makhluk berarti inya tidak bergerak, tidak datang kecuali atas izin yang Khaliq yang menciptakan. Kalamu ahlil ikhlasi wa sidqi nurun wa barakah wa in kana ghaira fasihin wa kalamu ahlir riya wa takallufi zulmatun wa wahsyatun wa in kana fasihan. Nah, ini luar biasa. Jadi kalamnya orang nang ahli ikhlas, bujur jujur, itu adalah cahaya dan keberkahan. Sekalipun kada paseh bicaranya. Sedangkan pembicaraan orang yang riya, orang yang bepiragah, apa sih Indonesianya piragah? Ya ahli gaya, sok-sokan aja. Ya. Itu adalah kegelapan dan kengerian sekalipun paseh. Makanya pian jangan heran, ada terkadang kiai kampung yang bahasa Indonesia aja kada lancar, tapi kalau ngomong itu kayaknya berbekas di hati kita tuh. Nah, kita tuh kayak tersentuh benar, padahal ngomongnya bahasa Indonesia nggak ada bisa sih, bahasa daerah aja, tapi kalau ngomong tuh rasa kita sendiri yang dinasehati. Ada nang gitu, itu berarti orang tuh ikhlas. Makanya di antara ciri ikhlas itu memang kada kelihatan. Makanya kayak qul huwallahu ahad itu kan surah Al-Ikhlas, mana ikhlasnya? Ya kada kelihatan, namanya ikhlas. Jadi memang kada kelihatan, cuma ada tanda-tandanya. Di antara memang orang yang berbicara masalah agama ikhlas itu ketahuan kalau membekas di hati yang mendengarkan. Kalau inya bicara ikhlas dari hati sampai ke hati. Kalau sekedar berbual saja, begaya-gaya, maka kada sampai cuma di telinga aja, rame nih gitu aja, kada membekas di hati. Nah Jasidin, bahasa atau pembicaraan orang ahli ikhlas itu berkah dan nur, akan membuat orang itu tercerahkan. Nur artinya orang tuh dapat ilmu, bisa mengamalkan, barokah orang tuh karena hidupnya membaik. Barokah pepandiran sidin itu Nah itu biasanya orang ahli ikhlas. Terbalik orang yang riya aja, artinya berceramah hendak dikenal orang, membuka pengajian hendak dipanggil ustadz aja, hendak mencari pamor dunia aja. Orang nang itu maka bepandirnya bagus, itu tetap kada berfaedah, zulmah kan kegelapan, kada bisa membimbing
orang dan kadang memberikan faedah gelap sekalipun cara sampaiannya bagus. Nah, ulun kada menilai lah kada, tapi memang kebanyakan coba pian perhatikan kiai kampung yang bujur-bujur ikhlas itu sekalipun pandirannya kada paseh tapi mengena di hati. Tapi kalau sudah lomba berceramah, bagus-bagus tuh. Bahkan mungkin berapa minggu sebelumnya tuh kata-kata diatur, dihafali. Tapi kira-kira kalau orang berceramah lomba di TV nih, lomba dai, sampailah pian ke hati kira-kira. Paling bagusnya bang gitu, tapi kadang membekas kalau karena tujuannya mencari juara dan memang ingin kemenangan ini rata-rata. Kecuali bujur-bujur lillahi ta'ala yang tapi kan susah. Aku nak juara pasti aku milih juara. Iya. Ya, makanya beda tuh. Jadi ciri ikhlas tuh gitu, ciri. Man lam takun lahu basirah tahdi tola ta'bul muallimina wal muaddibina fihi. Siapa yang tidak punya mata hatinya, tidak memberinya petunjuk, maka akan panjanglah kesusahan yang mendidik dan yang mendidik mengajari. Artinya kalaunya pengajar kiai misalnya hendak mendidik orang tapi orang itu memang kada terbuka hatinya, maka biar berpuluh-puluh tahun kada mau alim-alim. Kenapa? Karena memang inya menutup jalan. Makanya ciri di antara adab kita belajar biasanya jangan merasa ada duluan gitu. Nah, ibarat gelas tuh kosong, kalau nya kosong tuh biar apa aja diisi mah. Tapi kalau kita udah penuh, apa saja ke situ terkeluar gitu. Nah, makanya orang yang dididik tapi tidak punya mata hati yang terbuka yang menunjukkan dia sendiri, maka akan capek yang mendidik kada berhasil. Dulu lah bahkan ini ulun pun rasanya miris mendengar itu, rasanya terpukul benar. Ada seorang ulama baru-baru ini datang ke Pondok Sabilar Rasyad, ujar sidin dulu Habib Abdullah Asyadiri, ada di ulama besar di Hadramaut, itu dulu mengatakan kalau santri sidin kada berduha, kada berwitir begini, maka percuma kami mendidik. Artinya kada bakal sukses kalau inya kada berubah. Nah, ya Allah, jadi kita nangkin terpukul rasanya karena berwitir kadang-kadang ada berduha, kadang iya kadang-kadang ini tuh. Serajin-rajinnya kadang ada los gitu kan, kadang rajin kadang kada, kadang ada gawi. Nah, jadi kalau nya santri kada seperti itu bakal susah didik, bakal mengalihi ya. Apalagi orang nang kita. Makanya sebenarnya keberhasilan itu bukan hanya si guru saja. Kalau muridnya kada siap, gurunya siap kada jadi. Jadi harus dua-duanya sih siap. Gurunya siap materi, yang belajar siap menerima siapkan hati ini. Wallahu taala alam bisawab. Ini aja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, bisa kita amalkan masing-masing. Nah, ini mungkin karena mungkin Rajab, mungkin hatam kitab ini. Karena kita langsung banu kan karena mungkin ada rencana karena Bahaul Abu Yasyarwani plus tamatan kitab karena siapa karena diundang karena mengambil tabaruk kita. Dan kita mati bi iman semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rahman rahim rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad alamin wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal amal waj'alna min ibadika salihin. Ya Fatah ya Alim iftah alaina futuh wal munuha wa rusuha bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tuzib barakata ulumihim. Anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum ya karim.